خواتین حضرات، مجھ سے پہلے سینئرز نے تقریباً کافی تمام ایشوز کو ڈسکس کیا ہے۔ میں صرف ایک اس پہ ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، اسمبلی کے فلور پر یا باہر کوئی سیریس ایشو اٹھاتا ہے حکومت کے خلاف، تو ان لوگوں نے ایک منڈا پال رکھا ہے۔ وہ منڈا آ کے نان سیریس طرح کا رسپانس دیتا ہے، اور ہمیشہ اس نے سیریس ایشو کو نان سیریس بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح اسپیشلی جب چیئرمین بات کرتا ہے تو یہ آ جاتا ہے اور یہ ہمیشہ چیلنج کرتا ہے۔ تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق اس صوبے سے ہے۔ ہم اچھی طرح آپ کو اور آپ کے خاندان کو آپ کی یونیورسٹی سے لے کر ایم این اے بننے تک، وزیر بننے تک، تمام سفر سے یہ لوگ آگاہ ہے، ہم آگاہ ہے کہ آپ کس طرح گئے، اپنی کتنی قربانیاں دی ہے، اپنی کتنی سختیاں جھیلی ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ہم وہ لینگویج بھی استعمال کر سکتے ہیں جس قربانی پر اور جس کردار پر آپ آج وفاقی وزیر ہے۔ آپ کو ہم یہاں سے چیلنج دیتے ہیں کہ آپ کا جو کردار ہے، ایک ایشو ہے جو آپ میڈیا نے بھی ہمیشہ اٹھایا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور سابقہ وائس چانسلر کو، جو وہ ڈٹ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ موصوف 2005 سے 2009 تک یہ پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، انوائرمنٹل سائنس کا۔ 9 سال جو 4 سال کا پیریڈ ہوتا ہے ڈگری کمپلیشن کا، اس میں کمفارٹ رہے۔ یہ سیمسٹر 1 میں اس کا 1 پیپر اور سیمسٹر 6 میں اس کے 2 پیپر فیل ہے۔ 2015 تک اس نے یہ کلیئر نہیں کیے تھے۔ سوچے، اس کی کمپلیشن 2009 میں تھی، 2015 تک اس نے کمپلیٹ نہیں کیے۔ 2015 مارچ میں یہ جا کے چیئرمین انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک میک اپ ایگزامینیشن ارینج کی جائے تاکہ میں یہ پیپر دوں۔ اس نے اس ٹیچر کو نیچے جس کنسرن ٹیچر جو اس سبجیکٹ کے تھے اس کو دے دیا۔ اس کے لیے 1 دن رکھ دیا گیا۔ اسی دن میں یہ ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ اس نے تقریباً 2 بجے یا 2:30 بجے یہ انٹر ہوا ہے اور 4 بجے یہ ڈپارٹمنٹ سے نکل گیا ہے۔ تقریباً 30 یا 25 منٹ میں اس نے 3 پیپر دے کر وہاں پہ اس کا رزلٹ نکال کر اس کو ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ پکڑا دیا گیا۔ اس کا پتہ جب یہ معاملہ لیک ہوا، اس پہ اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں آ گیا، تو وائس چانسلر نے اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی۔ اس انکوائری کمیٹی نے جب سب سے، ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین سے، کنسرن ٹیچر سے، جو کوآرڈینیٹر تھا ڈپارٹمنٹ کا، اس سے جو پورا انکوائری کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس نے 2005 سے 2009 تک کمپلیشن کرنی تھی، لیکن درمیان میں یونیورسٹی کے رولز 2010 چینج ہوئے اور اس میں یہ قدغن رکھ دی گئی کہ 4 سال کے بعد صرف آپ کے سال 2 سال ہوں گے جس میں آپ کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ نے نیکسٹ 2 سال میں کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ایک تو یہ کہ اس کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، دوسرا یہ کہ جو میک اپ ایگزامینیشن اس کے لیے ارینج کیا گیا تھا وہ بالکل یونیورسٹی کے رولز ریگولیشن کی وائلیشن تھی۔ وہ میک اپ ایگزامینیشن اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے رکھ دی جاتی ہیں جو کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے درمیان میں، یا ایک طالب علم بیمار ہوتا ہے جس سے ایک پرچہ رہ جاتا ہے، یا ملک سے کسی وجہ سے یونیورسٹی کے اس پہ باہر ہوتا ہے، یا دوسرا کوئی ریلیونٹ ریزن ہو، اس کے لیے یہ میک اپ پروگرام ارینج کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اسی سیمسٹر کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ تو وہ بھی اس کے لیے ایلیجبل نہیں تھا کہ اس کے لیے میک اپ ایگزامینیشن پروگرام ارینج کر دیتے۔ اس نے ایک رپورٹ دی وائس چانسلر کو کہ یہ بالکل غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے، یونیورسٹی کے رولز وائلیٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ موصوف چلا گیا اسی
बोगस डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट पे उसने अपील की पेशावर हाई कोर्ट में कि यूनिवर्सिटी हमें डिग्री मुझे नहीं दे रहे और इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रहा है। उस पे यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल जवाब दिया है हाई कोर्ट में, जिसमें उसको बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसने डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट हासिल किया, उसने प्रेशर पर एग्जामिनेशन अपने लिए अरेंज की, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। हम बाद में इंशाल्लाह इसकी कापियां निकाल के आप लोगों को दे देंगे। 2015 में उसको नहीं मिली, वहाँ पे जो वाइस चांसलर था उसके खिलाफ ये खड़ा हो गया। जिन जिन स्टाफ ने उसमें रुकावट डाली थी उस सब को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया, वाइस चांसलर को हटा दिया गया। और अब नए इसमें दरमियान में एक था कि हाई कोर्ट की एक डिसीजन इस पे आई। हाई कोर्ट ने जब ये देखा सारा कुछ ये गैर कानूनी हुआ है तो उसने वापस यूनिवर्सिटी को केस भेज दिया। वाइस चांसलर से कहा कि आप सिंडिकेट में जाके इसके कानूनी तरीके से इसका फैसला करें। अपने यूनिवर्सिटी के कानून के मुताबिक इसको नहीं मिला। अभी जो नया वाइस चांसलर आया है उसने उसी 2 नंबर इम्तिहान को मेरे ख्याल में उसी जो मेकअप एग्जामिनेशन उसके लिए अरेंज किया गया था उसके मुताबिक उसको लीगलाइज किया है और उसको 2020 में डिग्री इशू कर दी गई पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप में इतनी अहलियत है तो आपने 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में अपनी डिग्री तक कंप्लीट नहीं की। आपने उसमें भी हुकूमत का और उसका सहारा लिया। 2 नंबर काम आपने दूसरे भी 2 नंबर काम किए थे, डिग्री भी आपकी 2 नंबर है। आपने अपने वालिद को भी जलील और रसवा किया। वो इससे पहले सऊदी अरब में बेचारा कहीं मजदूरी कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर था। आपने उसको ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा दे दिया, वहाँ पर वो पकड़ा गया। उसके लिए आपने पूरे फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल किया और वहाँ से उसको निकाल के अभी वो ऑस्ट्रेलिया में बेचारा पड़ा हुआ है, वापस भी नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में इसका वालिद इसके लिए 2 डिग्रियाँ लेके आएंगे, एक मुराद सईद के लिए और एक अपने लिए। मुराद सईद, आपके पास मुंडे वाला डिग्री अच्छा लगता है, जो डिग्री आपके साथ है वो आपके लिए काफ़ी है। वो डिग्री से तो आप वफाकी वजीर बने हुए, दूसरी डिग्री की आपकी क्या ज़रूरत है कि आप लोगों को जुदुकूब कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे, तंग कर रहे, प्रेशर डाल रहे। तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आइंदा आपने नॉन सीरियस गुफ्तगू की, अगर आइंदा आपने हमारे चेयरमैन के मुतालिक कोई लफ्ज़ निकाला मुँह से, तो फिर वो चीज़ें जो आज मैं अपने पास महफूज रखता हूँ कि आपका किरदार क्या है, आपकी कुर्बानी क्या है, आपकी करदर्दगी क्या है, आप कौन से सफ़र तय करके होती। दूसरा है, अगर आपने ज़रा सी गैरत है आप में, आप एक पुख्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा सी गैरत अगर आप में है तो रेहाम खान की किताब है, उसका सफ़ा 437 पर, जिस पर आप सब लोग आग बगोला हो जाते हैं। आपका स्पीकर दूसरों के माइक बंद कर देते हैं। अगर उसने इस सफ़े पर कुछ गलत लिखा है तो आप जाके कोर्ट में आप इसको चैलेंज करें। आप लोग कई सालों से खामोश है, उसका जवाब तक नहीं देते। आप जवाब दे दें इसका, उसमें आपकी पूरी किरदार और पूरी कहानी लिखी हुई है। आप अगर ज़रा सी आप में गैरत होती तो यार आप सामने लोगों के ना आते, आप बैठ नहीं सकते थे। आपके लिए जो अलकाब इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी जो किरदार है, जो आपने रवैया इख्तियार किया हुआ है, तो हम चैलेंज करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा हम उसके बारे में एक तफसीलन, ये तो यहाँ पर बहुत सी बातें हुई, आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, बहुत देर हो गई, बहुत ज़्यादा बात, एक तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह मैं और करूँगा, उसकी तमाम जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने रखूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग भी तंग हो गए हैं, थक गए ना।